सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद है जी सारे जने तंदुरुस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है जी तुहाडा फिर तो अज नवे ब्लॉग दे विच। कई दिनों बाद आपां फेस टू फेस हो रहे हैं। वीडियो नहीं आ रही पिछले 3-4 दिनों तो। बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं फाइनल, सो बच्चों भी स्टडी करानी हुंदी है। बच्चों का बहुत सारा थोड़ा खिच के पढ़ाना हुंदा, ध्यान रखना हुंदा, सो टाइम नहीं बच पाता क्योंकि बच्चों 2-3 छुट्टियां भी सी, 2 छुट्टियां सीगियां, एग्जाम की तैयारी करानी सी, उस च निकल गया पूरा दिन। और थोड़ा जिहा बस कई बार तबीयत भी साथ नहीं दिंदी और फिर मन नहीं हुंदा गा कैमरा फेस करन दा। सो अज थोड़ा जिहा बैटर फील कर रही हैं। बच्चे एग्जाम देने लई गए हुए है ते सोचा चलो तुहाडे नाल कुछ गल्लां शेयर कर लीए। अज मैं तुहानूं दसूंगी कि मैं जदों अपने सहुरे घर तो मूव ऑन किया, उत्थों इत्थे आई, मैं शिफ्ट हुई, तो उस तो बाद की कुछ मेन फेस किया मैं, की प्रॉब्लम्स आईयां। कईयां नूं लगदा कि मेरी जिंदगी च शायद उदों बाद उत्थों आके इत्थे प्रॉब्लम्स नहीं आईयां होणीआं। कई सिस्टर्स लिखदियां कि तुहाडे पेरेंट्स ने साथ दिता, तुहाडे घरदिआं ने साथ दिता। एक्चुअली जदों बंदे दा बुरा दौर हुंदा ना, उदों कोई साथ नहीं दिंदा। मेरे नाल भी होया सी, मेरा भी किसी ने साथ नहीं दिता सी। पर जिवें जिवें रियलाइज होया, सब कुछ समझिया, अपनी अखीं देखिया, घरदिआं ने कन्नी सुनिया, जिस जिस चीज़ नूं उन्हां ने अपने नज़रिए नाल देखिया, भापिया, तो उस तो बाद उन्हां दा नज़रिया सी जिहड़ा पूरी तरह चेंज हो गया। जे अज मैं भी कह दियां कि मैं 1% एक तुहानूं एग्जाम्पल दिन्नी है कि जे मैं कह दियां कि मैं अपने हसबैंड नाल रहना है जां मैं जाना है, तो मेरे जिहड़े रिश्तेदार है, जिहड़े मैनूं प्यार करदे है, जिहड़े मेरे बच्चों का फिक्र करदे है, वो मैनूं कदे भी जाण लई नहीं कहणगे, क्योंकि उन्होंने मेरे तो कोई लालच नहीं है। उल्टा वो तो मेरा खर्चा उठा रहे हैं, असी बोझ आ उन्हां ते। पर उन्होंने पता है कि मेरी ते मेरे बच्चों की जिंदगी उत्थे खतरे च है, और खतरे दे नाल नाल साडा उत्थे कोई भविख नहीं है, मेरी औलाद का कोई भविख नहीं है उस इंसान नाल। क्योंकि जिन्नी नीचता असी देखी है उन्नी मैं शायद शब्दों विच भी बयान नहीं कर पाई, ते शायद समझण वाले भी उन्नी बरीकी नाल समझ नहीं पाणगे कि जिन्नी बरीकी नाल छोटियां छोटियां गल्लां उस शख्स के नाल मैं हंडाईयां, मैं देखियां। तो उसनूं देखण सुनण तो बाद मेरे घर दे मेरे रिश्तेदार बिल्कुल सहमत नहीं है कि मैं कदे भी किसी भी दबाव च आके किसी भी परेशानी च मैं गलत स्टैप चुका, मैं अपने घर वापस जाने का सोचा। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ देखा होया, उन्होंने अपनी अखां नाल देखा होया। सो चलो हुण मैं तुहानूं ये दसदी हां कि फिर की होया। मैं जदों उत्थों इत्थे वापस आ जानी है, मैं इन्नी ईजीली वापस नहीं आना सीगा। जिवें कि मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी, 2.5 महीने उत्थे वेट किया, 2.5-3 महीने मैं, मेरे मम्मी ते नानी मेरे सहुरे घर कल्लियां रहियां। पानी की किल्लत आ गई, पशुआं नूं पानी पिलाउणा मुश्किल हो गया, खुद का पानी पीना मुश्किल हो गया क्योंकि पानी की बंदी आ चुकी सी। घर चों आटा राशन सब खत्म सी। जिन्ने मम्मी कोल पैसे सी, मम्मी वापस पिंड आके इत्थों राशन समान, पशुआं का समान, जो पशुआं दे लगदा है दाना फीड, सब कुछ मम्मी पैसों का खरीद के लै गए सी, जो कि लगभग सारा कणक समान 15-20 हज़ार रुपया खर्चा हो गया सीगा। 4 व्हीलर ते समान सारा पिंड जांदा है, उसकी वीडियो बनती है, सरपंच नूं दिखाया जाता है। और जिहड़ा बिजली सीगा, बिजली का कट बहुत लगन लग गया। असी मई जून के महीने अंदर पैना बच्चों नूं लैके, क्योंकि कल्लियां सी, घर ओपन सी, बाहरों बहुत छोटियां छोटियां कंधां सी, घर च डर लगदा सी। पर फिर भी असी इस इंतजार दे विच उत्थे 2.5 साल कढ रहे, 2.5 महीने कड्ढे कि शायद अज सही हो जाना है, माहौल ठीक कल नूं हो जाना है, परसों हो जाना है। पर असी 2.5 महीने इंतजार किया, और मेरा इंतजार खत्म नहीं सी, मेरा इंतजार उस टाइम ते चल ही रहा सीगा। पर मेरे मम्मा नूं अचानक कॉल आई कि तुहाडे अखां दे ऑपरेशन दा, मम्मा ने जिवें कि अपना एक नंबर हुंदा हैगा कि मेरे मम्मा दी अखां दी कॉर्नियां पईयां होईयां, हॉस्पिटल दे विच नंबर विद नेम लिखाया होया सीगा कि तुहाडा जदों ही नंबर आ जांदा है तुहानूं कॉल करांगे, जे तुसीं विदिन 2 या 3 दिन दे विच साडे कोल विजिट करदे हो तो तुहाडा ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज तुहानूं फिर तो वेट करनी पएगी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कदों भी। और मम्मा दी अखां दी बहुत प्रॉब्लम सी। सो जिहड़ा नंबर आया सी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हुंदा उस ऑपरेट ते, वो जिहड़ा वेट करके ऑपरेट हुंदा है, क्योंकि तुसी इमीडिएटली करवाना है, जल्दी जल्दी कुछ कराना है, एमरजेंसी कुछ कराना है, तो उसकी फीस चार्जस बहुत ज़्यादा होंगे है। सो मम्मी ते कोल उस टाइम जिहड़े पैसे सी वो मेरे ते इन्वेस्ट हो गए सी, मेरे सारे घर खर्ची ते, मेरे बच्चों के
फीस ते खाण पीण सब कुछ, मतलब मम्मी कोल उस टाइम ते कुछ ज्यादा पैसे नहीं होणेगे, यही 2-4 हज़ार रुपया होना हैगा कुछ अपने रूटीन दे विच यूज करन लई। मम्मी नूं हॉस्पिटल चों फोन आया कि तुसीं जल्दी आ जाओ सानू, ਜਾਂ फिर तुसीं सानू आंसर करो यस और नो दा, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਝੰਜਟ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਨੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸਾਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਕਢਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ 3 ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਔਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ, ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੇਨ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਬਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਤਾ, ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸੇ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ
कि कोई तो आएगा, किसी की तो जमीर जागदी होगी, कोई तो आके साडा हाल पुछूगा कि तिन्ने घर विच औरतां ने ते हसबैंड अपनी माँ ते प्यो दे नाल दूसरे घर विच तंग परेशान करन लई रह रहे हैं, पर किसी ने साडा उस टाइम ते हाल नहीं पुछया। पर जिवें मान लो साल असी इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, पर कोई रिश्तेदार इन्हें कुछ भी कोई अपने आप कोशिश नहीं की। असी केस करन नूं लोग झूठे केस करते हैं, झूठे परचे पाउंदे है, पर साडे कोले बिल्कुल सच्चाई सीगी। सानू पैसे मंगदा सी, दाज दहेज लई परेशान करदा सी, कहंदा सी लड़ाई दे विच 1.5 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया, मैनू 1.5 लाख रुपया लिया के दे। पैसे उस टाइम ते भी पैसे मंग रहा सी मेरे तो। कुट्टामारी कीती, जो मेरे नाल करियां, जो मेरी नानी जी दा हथ तोड़िया, मेरी मम्मा नाल बदतमीजी कीती, वो सारियां दे केस बनदे सी इन्हां ते। 498 ए 498 इन्हां ते किहड़ियां धारावां नहीं लगदियां सी, सारियां धारावां लगदियां सी, पर असी फिर भी शराफत सी साडी, असी इन्हां ते कोई मुकदमा कुछ नहीं कीता। क्योंकि जे तां सानू इस तरह हुंदा कि असी उत्थे रहना ही नहीं, असी उस शख्स नाल मतलब बाईकाट ही है साडा, फिर तां असी करदे। हुण 8 साल रहन तो बाद मैनू लग्या नहीं भी ठीक है। मैनू हर वारी ये लगदा सी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जांदा है, हालांकि झुकदी मैं ही हुंदी सी हर कॉम्प्रोमाइज़ च। मैं कोशिश करी कि 1-2 बार रिश्तेदारां नूं भी फोन कीते कि फिर तो सॉर्ट आउट हो जे, पर ये किसी गल ते नहीं आ रहा सी उस टाइम ते, कोई गल ते नहीं आ रहा सी, क्योंकि ये शरीकां दी चक दे विच ताज़ा चढ़िया सी ना, तो हुण ताज़ा जदों चढ़िया सीगा तां काफ़ी ज़्यादा ये उचाइयां चुड़ रहा सी। उस टाइम ते कोई गल नहीं बनी। साल वेट किया तो सानू किसी ने सुजैसट किया कि बच्चों का 1 साल हो गया कंप्लीट, बच्चे स्कूल आए है, सो खर्चे की एप्लीकेशन तो लगा दो, क्योंकि वो वापस नहीं तुहानू कदे लैन नहीं आऊगा। सानू पता चल चुकिया सीगा कि यह वापस नहीं लैन आएगा सानू। असी फिर खर्चे की एप्लीकेशन लगाती, सिर्फ सिंपल असी खर्चा मंगिया कोर्ट च, कोई असी मुकदमा, कोई FIR, कोई किसी हरासमेंट की, कुटमार दी, मैंटली परेशान दी, बेइज्जत करन दी, बिना प्रूफ बिना सबूत मेरी इज्जत इस तरह उछालन दी असी किसी ते कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि असी कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते सीगे। सानू तो यह सी कि जो साडे नाल होया वो रब दा भाणा मन के असी 6 साल इंतजार किया है। मैं हुण तक मैं हुण आवाज़ उठाई है तो मैं सब कुछ देख के उठाई है कि ना कोर्ट कानून कुछ दिंदा है, ना थोड़ा रखिया हुआ सबर, अज दे घड़ी अज दे समय अज दे जमाने विच थोड़ा सबर काम आउंदा है। तुहानू अपने लई आप आवाज़ उठानी पैंदी है। तुसी जितों हारों तुहानू की मिलदा उस दे विच उसदा अंजाम बिना परवाह कीते जिंदगी दे विच अपने लई आवाज़ उठाओ, एक कोशिश करो। कईयां नू लगदा है कि कई हसदे होने हैं, मैनू पता है कई मेरी वीडियोज़ देख के हसदे होने कि ये हुण इदां वीडियो पा के साडा की कर लूगी जां ये ओहदा की कर लूगी। बहुत लोग हुंदे हसदे है, पर मैनू उन्हां दे हसण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई परवाह नहीं है। हो सकदा है जे रब ने चाहिया तो उन्हां दा हासा किसी रूप दे विच मैं बंद करवा देवां, कोई मैनू परमात्मा ने चाहिया तो यह हासा मैं जवाब उन्हां दा किस रूप च देना है, ये परमात्मा दे है। उस तो बाद इत्थे जदों असीं आने आ उन्हां दिनां दे विच मैनू मेरे नाना जी तो मेरे मामा जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मामा जी ने सानू कदे भी नहीं सुनाया कि साडे घरे तुसीं 4 जने आके बैठ गए हो, मेरी मम्मा ते समेत मैं मेरे 2 बच्चे, कि 4 जने साडे ते बोझ हो, क्योंकि असीं बोझ नहीं सीगे। असीं सिर्फ उन्हां दे घर बैठे सी, मम्मा अपना कमाउंदे सी, खांदे सी, क्योंकि असीं पशुआं दा दुੱਧ पांदे सी, अपना खर्चा पानी साडा सब कुछ अपना सी। असीं मामा जी दे घर तो कुछ नहीं लै रहे सां, बस घर दे विच उन्हां दे एक बैठे सां। पर 6 महीनों बाद मेरे नाना जी ने किचकिच करनी शुरू कर दी। साडे किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं सी, किसी रिश्तेदार नूं प्रॉब्लम नहीं सी, मेरे मामा मामी नूं, मामे दे बच्चिआं नूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी साडे तो। पर मेरे नाना जी नूं जिवें कि आसे पासे वालिआं ने उंगल लगा दिंदे आ, उंगलियां लगाणियां शुरू करतीआं, चक देनी शुरू करती कि तुहाडे घरे आके बह गया, पहला धी बैठी आ हुण दोती आके बैठ गई, 2 उसदे बच्चे हो गए, तुहाडे रिश्ते नहीं होणे मुंडिआं नूं। मेरे नाना जी नूं इस तरह जिवें इमोशनली एक ब्लैकमेलिंग हुंदी है, इस तरह की करनी शुरू करती कि तुहाडे तेरे पोतिਆਂ ਨੂੰ रिश्ते नहीं होने, तू इन्हां कुड़ियां ਨੂੰ किवें ना किवें परेशान कर तां जो ਇਹ परेशान हो के वापस अपने जा घर चली जावे कुड़िया अपने बच्चे लैके, जां इत्थों घरों चली जावे अपना किते भी चाहे किराए ते रवे। पर
ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੋਲਣਾ, ਵਿਗਾੜਨਾ, ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡਾਂਟਦਾ, ਝਿੜਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ 5.5-6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5.5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਪਸ਼ੂ ਖੁਦ ਦੇ ਸੀ, 5-6 ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਸੋ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ 10-15 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ 1.5 ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 5.5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2.5-3 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਖੁਦ ਲਈ 2 ਕਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 8-10 ਪਸ਼ੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਤ, ਕਿਚਨ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਾਰਮਲ 2 ਰੂਮ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਪਾਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਸੀ, ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਪਸ਼ੂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਾਂਡਾ ਪਾਇਆ, ਬਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਸ਼ ਲਗਵਾਇਆ, ਨੀਚੇ ਫਰਸ਼ ਲਗਵਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਲਗਵਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਇਆ,
बहुत काम हो जाते ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ रूम भी पाना ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਉਠਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਜਾਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੈਨ ਖਰਚਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਬਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿੜਗੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਝੁੰਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੱਖੜੀ ਆ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦੇਤਾ 15,000 ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਸੋਚਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ